فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمانا الله وإياكم من النار. أحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شيخنا الفاضل صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، خلاص إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية. نعم، حسنا. طيب، بارك الله فيك. إذن قال المؤلف رحمة الله عليه: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فقلنا إن هذا الباب موضوعه بيان عبادة الخوف. وذكرنا إن الخوف ينقسم إلى كم من أقسام؟ نعم، ثلاث أقسام. الأول هو الخوف الشركي. الخوف الشركي يسمى أيضا خوف السر، وهذا لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. Donc on avait dit la semaine dernière, concernant ce chapitre intitulé par la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens: ce n'est que le Satan qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes vraiment croyants.
Donc on a dit que ce chapitre-là concerne l'exposé d'une des plus grandes adorations du cœur, qui est la peur, al-khawf. Et on avait expliqué que la peur se divise en 3 catégories. La première, la peur associatrice, ou la peur secrète. Donc cette peur-là, elle n'est réservée qu'à Allah. Elle est réservée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. والقسم الثاني ما هو؟ الدين؟ نعم الخوف المحرم ليس الشرك المحرم. الشرك دائما محرم لكن الخوف قد يكون مباحا وقد يكون محرما. إذا القسم الثاني هو الخوف المحرم. La deuxième catégorie, c'est la peur interdite. Et c'est quoi la peur interdite? La peur interdite, c'est le fait d'avoir peur d'une créature ou jusqu'à délaisser certaines obligations. Les obligations, pas certaines. Jusqu'à délaisser une obligation. Jusqu'à délaisser les obligations et faire des péchés. Ou commettre des péchés. Ou tomber dans le haram. نعم أحسنت. Donc la peur interdite, c'est la peur de la créature, من المخلوق, حتى يجرك هذا الخوف إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات. C'est une peur qui t'amène à délaisser une obligation et à commettre des interdits. والقسم الثالث, Gary, la troisième catégorie de peur, c'est quoi? Qui est permise, qui est naturelle. Voilà, la peur naturelle. La peur instinctive, innée, comme le fait d'avoir peur du feu, des bêtes féroces, des serpents. Hein? هذا الخوف خوف طبيعي لا يذم عليه. L'être humain, bien sûr, n'est pas blâmé pour cette peur-là, car c'est une peur qui est innée, qui est naturelle. Alhamdulillah. أحسنتم. إذن قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه. هذا هو تقدير هذه الآية. الشيطان يخوفكم يا أيها المؤمنون أولياءه أي من أوليائه، من أولياء الشيطان. فلا تخافوهم أي لا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني أي خافوا الله تبارك وتعالى. وهذا نهي من الله، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى. لا تخافوهم، لا يجوز لكم أن تخافوا هؤلاء الأولياء الشياطين. جيد؟ فهذا نهي من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله، أن يقصروا خوفهم على الله تبارك وتعالى، فلا يخافون إلا إياه. فهذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص يا أخوتي في الله. أن يكون في قلبك أو أن لا يكون في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. محبة لله، خوف من الله، الرجاء إلى الله، التوكل على الله، الرغبة في الله ورهبة في الله، وهكذا. هذا هو الإخلاص، الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضي منهم. فإذا أخلصوا له الخوف، انتبهوا، إذا أخلصوا لله تبارك وتعالى خوفهم وجميع العبادة أعطاهم الله ما يرجون، أعطاهم الله ما يرجون والله. وأمنهم أي أعطاهم الأمن، الأمن إخوتي في الله من مخاوف الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، أي أولياء الشيطان يخوفونك بالذين من دونه، من دون الله تبارك وتعالى، من المخلوقين. الآية. فكلما قوي إيمان العبد، هذه قاعدة، كلما قوي إيمان العبد
زال خوف أولياء الشيطان من قلبه وكلما ضعف إيمانه بالله تبارك وتعالى قوي خوفه منهم من أولياء الشيطان. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان. Donc ici Allah Tabarak wa Ta'ala, surat Al Imran, dans le sens il dit, ce n'est que le Satan, le diable, qui vous fait peur de ses alliés, les alliés de Shaitan. Donc ce qui est sous-jacent, implicite, taqdir, c'est yukhawwifukum awliya'a. C'est le Satan qui vous fait peur, qui met en vous la peur de ses alliés. Attention, ça veut dire ne suivez pas le Shaitan dans ça. Ne l'écoutez pas dans ça. Huwa kadhoub. Comme qala sallallahu alayhi wa sallam, huwa kadhoub, c'est un menteur le Shaitan. Ne le croyez pas. جيد إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أو كان الشيطان للإنسان عدوا مبينا. Le Shaitan pour l'être humain est un ennemi déclaré. Un ennemi déclaré. إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. Le Shaitan, Allah Tabarak wa Ta'ala, il te dit, est pour vous un ennemi. Prenez-le pour ennemi. اتخذوه عدوا. Ça veut dire que si tu l'écoutes, le Shaitan, si tu l'écoutes, et si tu as peur de ses alliés, awliya'a, tu n'auras pas écouté Allah Tabarak wa Ta'ala. Car Allah t'a ordonné de le prendre comme un ennemi. Donc si tu l'écoutes, tu ne l'auras pas pris comme un ennemi. Tu l'auras pris comme un guide, a'udhu billah. Comme un guide. Alors qu'Allah te dit, prends-le comme un ennemi. Et un ennemi, tu ne peux pas l'écouter. Car tu sais que si tu l'écoutes, eh bien il va te faire du mal. Car c'est ton ennemi. Al-adou alladhi yuridu bika al-shar. C'est ça un ennemi. C'est quelqu'un qui veut de toi le mal. Donc comment tu peux écouter quelqu'un qui te veut le mal? Hein? Qu'est-ce qu'il dit Allah Tabarak wa Ta'ala? Inna kayda shaytan kana da'ifa. La ruse du shaytan, elle est faible. Elle est faible, ikhwati fillah. Wa al-mu'min qawi bi imanihi. Le croyant, il est fort de par sa foi. Les croyants, il est fort de par sa foi. Donc si le shaytan il a une quelconque influence sur certaines personnes, ça signifie que ces personnes-là, leur foi, elle est faible. C'est pour ça qu'il arrive à les diriger et à les contrôler. Et à les inciter au mal. À cause de leur foi. Parce qu'à la base, sa ruse, elle est faible. C'est Allah qui le dit. La ruse du shaitan, elle est faible. Mais si toi, tu es faible par rapport à ta foi, c'est là qu'il prendra le dessus sur toi. C'est là qu'il prendra le dessus sur toi. Mais si ta foi, elle est grande, il ne peut rien faire. Wallah. Il ne peut rien faire. Jaïd. Donc ici, ce qu'il veut dire par là, Allah Tabarak wa Ta'ala, c'est le shaitan qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez pas peur d'eux, ayez peur de moi. Donc Allah Tabarak wa Ta'ala ici t'interdit. Il t'interdit. Il a interdit aux croyants d'avoir peur d'autres que lui, subhanahu wa ta'ala, et leur a donné l'ordre de réserver leur peur qu'envers Allah. Ta peur, réserve-la à Allah et à personne d'autre. N'aie pas peur. N'aie peur que d'Allah tabarak wa ta'ala. N'aie pas peur des gens. N'aie pas peur des gens. C'est ça l'ikhlas, c'est ça la sincérité. Le fait que dans ton cœur, il n'y ait que la peur pour Allah, l'amour pour Allah, l'espoir en Allah, la confiance en Allah, la crainte pour Allah. Il n'y a que ça. Il n'y a que Allah tabarak wa ta'ala fi qalbik. La ghayra. Car c'est Allah tabarak wa ta'ala qui il t'a dit de faire ça. Et Allah jalla wa ala, il a agréé cela de toi. Et sache, et sois sûr que lorsque les gens, les serviteurs d'Allah, ils voueront de manière exclusive
leur peur et toute leur adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah Jalla wa ala leur donnera ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala te donne ce dont tu as besoin? Tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala te donne al-amn, la sécurité, le fait qu'il te préserve des choses dont tu as peur et que tu redoutes dans ce bas monde et dans l'au-delà? Aie peur d'Allah. Aie peur d'Allah tabarak wa ta'ala, et Allah tabarak wa ta'ala te protégera des choses qui peuvent nuire à la créature dans ce bas monde. C'est ça la clé. La clé, c'est l'ikhlas. هذا هو المفتاح. مفتاح السعادة، مفتاح الأمن والاهتداء هو الإخلاص. C'est la sincérité exclusive à Allah tabarak wa ta'ala. C'est ça la clé du bonheur, la clé de la sécurité. جيد. كما قال سبحانه وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux-là, ils ont la sécurité et ils sont bien guidés. C'est quoi السبب؟ السبب التوحيد والإخلاص. الذين هم بربهم لا يشركون. Ceux qui n'associent personne à leur Seigneur tabarak wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit Allah par rapport à eux? Ils auront la sécurité et la bonne guidance. Non. Comme il dit Allah tabarak wa ta'ala également dans la sourate Az-Zumar, dans le sens, Allah n'est-il pas suffisant comme protecteur pour son serviteur? Alaysa Allah bikafin abda. Alors que ils te font peur de ceux qui sont inférieurs à lui, inférieurs à Allah tabarak wa ta'ala. Comment peux-tu avoir peur de leurs idoles, de leurs fausses divinités, alors qu'Allah était suffit contre tout le monde? Donc la règle à retenir ici, c'est que plus la foi du serviteur sera forte, plus la peur des alliés de Shaitan dans ton cœur sera faible, voire inexistante. Inexistante. Mais plus la foi du serviteur est faible, et plus sa peur des créatures d'Allah tabarak wa ta'ala sera forte. وهكذا. Donc ce verset-là nous indique que le fait de vouer la peur pour Allah tabarak wa ta'ala de manière exclusive fait partie de la perfection des conditions de la foi, al-iman. فقوله جل وعلا هنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه معناها على الصحيح من التفسير أو على الراجح يخوفكم أولياءه، يعني يخوف أهل الإيمان أولياء الشيطان. ففاعل يخوف ضمير يعود على الشيطان، يعني يخوف هو يعني الشيطان يخوفكم. فالمفعول الأول محذوف دل عليه السياق، والتقدير يخوف الشيطان الناس أولياءه، يعني يجعل الشيطان أهل التوحيد في خوف من أعدائهم. لهذا قال السلف في تفسيرها يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه. وهذا ظاهر من الآيات قبلها كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس يجمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فلا تخشوهم فزادهم إيمانا عفوا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Donc la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens il dit donc, c'est le shaitan qui vous fait peur de ses alliés. Donc on a dit, encore une fois, ce qui est implicite, il vous fait peur de ses alliés, comme cela a été mentionné dans un des tafasir, une des explications de ce verset-là, et qui est juste
car il est en conformité avec les versets qui le précèdent, dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, dans le sens, ceux à qui les gens disent, certes les gens se sont rassemblés contre vous, fakhshawhum, craignez-les, ayez peur d'eux, fazadahum imanan. Lorsque les gens leur disent, ayez peur des gens, les gens se sont réunis contre vous, ayez peur d'eux. Qu'est-ce que cela provoque chez les vrais croyants? Fazadahum imana. Leur foi, elle augmente. Au lieu d'avoir peur, leur foi, elle augmente. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tabarak wa ta'ala nous suffit. Et c'est le meilleur des protecteurs. Et c'est le meilleur des protecteurs. C'est ça la réaction du vrai croyant. La réaction du vrai croyant lorsque le shaitan, il veut te mettre dans le cœur la peur des créatures, zada imanuk. Ta foi, elle augmente. Au lieu que tu aies peur, non. Au lieu que tu trembles et que tu délaisses les obligations d'Allah, que tu fasses le haram et que tu fasses tes prières en retard, non. Ta foi, elle augmente et tu obéis à Allah tabarak wa ta'ala. Et tu dis hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah, il me suffit, wallah. Et c'est le meilleur des protecteurs. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Dans le sens, Allah dit dans le verset suivant, dans le sens, et ils s'en retournent avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce, le mal ne les a pas touchés et ils recherchent l'agrément d'Allah. Ils recherchent l'agrément d'Allah. Ce qui leur importe, c'est qu'Allah tabarak wa ta'ala, il soit satisfait d'eux. Même si cela entraîne la colère des gens. Même si cela entraîne la jalousie ou la colère ou la haine des gens. Peu importe, tant qu'Allah, il est content de toi. Taba'u ridwan Allah. Et Allah, c'est lui qui possède le mérite immense. Jaïd. Et on a un autre tafsir par rapport à ce verset. يعني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يقال يخوف المنافقين يعني أولياءه المنافقين حتى لم يجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. Et on a un autre tafsir. Certains savants ils disent que ici le shaitan il fait peur à ses alliés les hypocrites. Les hypocrites parmi les croyants qui sont les alliés de shaitan. Donc shaitan il leur fait peur jusqu'à ce qu'ils refusent de partir lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, le bon tafsir qui est le plus juste par rapport au verset précédent, c'est que Allah, shaitan, il fait peur aux croyants par rapport à ses alliés. C'est un shaitan, c'est un djinn, parce qu'il y en a des gens qui ont un peu de djinn. Après, c'est pour ça que j'ai demandé c'est un shaitan, c'est un djinn, parce que Ah oui, le shaitan, Iblis, c'est un djinn. C'est un djinn, oui, il fait partie de la race des djinns. C'est pas un humain. Vous voyez, Iblis, c'est un djinn. D'accord? Non. Mais le mot shaitan, ça peut être Iblis, mais ça peut désigner aussi quelqu'un qui suit shaitan, qui est mauvais, qu'on peut qualifier de shaitan. Et ça peut être un djinn, parmi les suiveurs d'Iblis, parmi les djinns, et ça peut être aussi un humain, un shaitan ins, un shaitan humain, d'accord, qui va inciter les gens au haram, au mal, qui va les appeler à désobéir à Allah, qui va les appeler au shirk. Jaïd? D'accord? Mais Iblis, lui, c'est un djinn. Parce que chez moi, il y en a des gens
comme quoi il va voir le djinn, comment il tremble, comme quoi il va voir, comme ça il fait quelque chose, et comme ça c'est pas. Ça veut dire que je vais parler. Il y a un bout de djinn. Ah, non. Comme ça, il fait marabout, Ah oui, comme oui. ça. Non, les sorciers. Voilà, Les sorciers, ouais. La sihr, c'est de la sorcellerie. Donc les sorciers, on a vu dans les cours précédents, qui travaillent avec les djinns. Ils travaillent avec les djinns, ils travaillent avec les shayatines. Donc ça fait partie des pires péchés qui existent. Shirk. Car ces gens-là, ils vont adorer les djinns, ils vont faire des offrandes, ils vont sacrifier des bêtes, ils vont abîmer le mushaf, ils vont insulter Allah, ils vont insulter Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour plaire aux shayatines, aux djinns, pour que les djinns soient à leur service. Ça existe, bien sûr, ça existe. Qu'Allah nous préserve de eux. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وجه الدلالة من الآية قوله ولم يخش إلا الله، وهذا نفي واستثناء. نفي ولم يخشى واستثناء إلا الله. وتقدم أن مجيء أداء الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر والقصر، فالآية دالة بظهور على أن الخشية يجب أن تكون من الله، وأن الله أثنى على أولئك لأنهم جعلوا خشيتهم لله وحده دون ما سواه، والخشية أخص من الخوف. نعم. Donc, l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, par la suite, il mentionne un autre verset de la sourate At-Tawbah, dans le sens, ne peuplent les mosquées d'Allah que ceux qui ont cru en Allah au jour dernier, qui accomplissent la prière, qui versent la zakah et qui ne craignent qu'Allah. Qui ne craignent qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, le passage du verset qui est en lien avec le chapitre, c'est la parole d'Allah wa lam yakhsha illa Allah. Et ils ne craignent qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on a ici ce qu'on appelle une négation et une exception. Une négation et une exception. Wa lam yakhsha. Ça c'est une négation. Ils ne craignent pas. Et on a une exception par la parole illa, illallah, sauf Allah. D'accord? On appelle ça une istithna, une exception. Donc lorsqu'on a une négation suivie d'une exception, cela indique la restriction. La restriction, al-hasr, ou al-qasr, la limitation. كقولنا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله نفي وإلا الله استثناء. Négation, la ilaha, pas de divinité digne d'adoration, illallah, exception, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça indique la restriction. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah, tabarak wa ta'ala, personne d'autre. Personne d'autre. Donc il dit ici, les croyants ne craignent qu'Allah, tabarak wa ta'ala. D'accord? Donc la peur, la crainte, elle n'est réservée qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, tabarak wa ta'ala, donc il a fait les éloges de ceux qui ne réservent leur crainte que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فقوله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما معنى هذا؟ بأن خاف منها، بأن خاف منها، خاف من فتنة الناس وخاف من الناس وترك ما أوجب الله عليه أو أقدم على ما حرم الله عليه خشية من كلام الناس. Puis il mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Ankabut dans le sens, et parmi les gens il y a ceux qui disent nous avons cru en Allah
Donc ils disent nous avons cru en Allah, mais lorsque ils subissent ou lorsqu'ils sont éprouvés par la cause d'Allah, ou plutôt pour la cause d'Allah, udhiya fillah, lorsqu'ils sont éprouvés pour la cause d'Allah, pour Allah tabarak wa ta'ala, ils considèrent que les persécutions des gens sont identiques au châtiment d'Allah. Sont identiques au châtiment d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, il dit le cheikh, qu'ils ont peur des persécutions des gens. Ils ont peur du mal des gens. Ils ont peur des gens et de leur mal, comme ils ont peur d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc cette peur-là des gens, ils l'ont mise au même niveau que la peur d'Allah tabarak wa ta'ala. Et pour certains, voire même plus haut que la peur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là, s'ils font ça, eh bien, ils vont forcément délaisser ce qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a donné l'ordre de faire. C'est normal. Parce que leur peur, elle est au même niveau que la peur d'Allah. Leur peur des créatures. La peur que les créatures leur fassent du mal. Ils l'ont mise au même niveau que la peur pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils vont délaisser les obligations et ils vont commettre des interdits. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce que vont dire les gens. Parce qu'ils ont peur de ce que vont faire les gens. Parce qu'ils ont peur de ne plus pouvoir profiter de certains intérêts qu'ils ont auprès des gens. Des intérêts de ce bas monde. Des intérêts de ce bas monde. Ceci est le sens de ce verset donc de la sourate Al-Ankabut. C'est clair les frères? Hein? C'est pas l'heure encore? طيب قوله نعم جبريل اقرأ إن شاء الله الحديث. عن أبي سعد رضي الله عنه مرفوعا أبي سعيد عن أبي سعد رضي الله عنه سعيد نو أبي سعيد نو سعيد أنت قلت سعد سعيد نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم. السلام ورحمة الله. Donc il dit ici, l'auteur, rahimahullah, selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit marfou'an. ما معنى مرفوعا؟ قال عن فلان مرفوعا. ما معنى مرفوعا؟ مرفوعا نعم levé، لكن في اصطلاح الحديث، لا في اصطلاحات الحديث له معنى خاص في علم الحديث. مرفوعا عن عائشة مرفوعا عن أبي هريرة مرفوعا. ما معنى مرفوعا؟ لا أخي العزيز mon frère مرفوعا هذا لابد أن تعرفه. Vous devez connaître ces termes-là, يعني les termes de la science du hadith, علم الحديث، حتى تفهم جيدا من هذا الكلام. الكلام الذي يأتي إن شاء الله تعالى إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس. هذا من كلام من؟ هذا كلام أبي سعيد؟ هذا كلام صحابي ولا كلام تابعي؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام من؟
لمن هذا الكلام؟ ها؟ لا أخي مرفوعا. تطا أحمد مرفوعا. سفيان ها؟ جلال مرفوعا. نعم قال lever. نعم الحمد لله on sait que ça veut dire lever مرفوع. رفع يرفع مرفوعا رفعا. Mais dans la science du hadith, il veut dire quelque chose de précis. عمنا عزيز. يعني حديث مرفوع يعني حديث بالضبط من أقول بالضبط. يعني حديث ماذا؟ authentifié. لا اوثنتيفي صحيح. منقول. اخي العزيز au fond مرفوع. هذا حديث مرفوع. نسين Gary. En français, c'est quoi? Les gens se sont levés contre eux. Non. Je sais que vous savez, vous. Moi j'interroge ceux qui ne savent pas. Ou je ne suis pas sûr qu'ils savent. Le frère du fond. Lever. Non. Allez, donne ma réponse. Cherki. Oh. لا خطأ. محمد. يلا بسم الله. نعم. مرفوع أي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن هذا الكلام كلام النبي. كلام النبي. طيب. فهذا قول مرفوعا يساوي قول قال رسول الله. قال رسول الله. كيف. D'accord? Donc marfou', ça veut dire que la parole qu'a rapporté le sahabi Abu Saïd, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Donc au lieu de dire le prophète a dit قال النبي كذا وكذا, قال مرفوعا أي مرفوع إلى النبي. هذا القول رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن تعرفوا يعني هذه الاصطلاحات المهمة. Donc il dit ici Abu Saïd marfou'an. Donc la parole qui va suivre, c'est la parole de qui? Tonton Ahmed? Wa mashallah. Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui dit, fait partie de la faiblesse de la certitude. Min ضعف الإيمان. اليقين. بمعنى من ضعف الإيمان. D'accord? Fait partie de la faiblesse de la certitude, c'est-à-dire de la foi, que tu satisfasses les gens en mettant en colère Allah. Que tu satisfasses les gens en mettant en colère Allah. Bisakhatillah. C'est-à-dire en échangeant. Parce que al-ba, harf ba, bi sakhatillah, ba al-iwad. C'est un ba qui exprime un échange. Tu échanges quelque chose. Donc ici, ça veut dire que tu échanges la satisfaction des gens, irda an-nas bi sakhatillah. Tu l'échanges contre quoi? Contre la colère d'Allah tabarak wa ta'ala. Subhanallah. Donc la personne, elle échange la colère d'Allah contre la satisfaction des gens. Et ça c'est هذا حرف باء. مثلا أنا قلت لك بعتك هذا الماء بإيرو. Je t'échange cette eau contre 1 euro. Donc là c'est pareil, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, an turdiya an-nas bi sakhatillah. Que tu échanges la satisfaction des gens contre la colère d'Allah. Wa an tahmadahum ala rizqillah. Et que tu fasses les éloges des gens par rapport à la subsistance d'Allah. Ala rizqillah. Subhanahu wa ta'ala. Yani, on va expliquer après, Inch'Allah ta'ala. Mais je pense que vous avez compris de manière générale qu'est-ce qu'il veut dire ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yani, que tu oublies Allah et que tu fasses les éloges des gens et que tu oublies que c'est Allah qui t'a nourri. C'est Allah qui t'a nourri. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله تبارك وتعالى. Et que tu blâmes les gens
pour ce que Allah ne t'a pas donné. Et tu blâmes les gens. Mais tu oublies que c'est Allah qui n'a pas voulu te donner. Pourquoi tu blâmes les gens? Pour ce que Allah ne t'a pas donné. Allah ne t'a pas donné. Qul alhamdulillah ala kulli hal. Inna rizq Allah la yajurruhu hirsa haris. Il dit la subsistance d'Allah n'est pas amenée par les efforts de celui qui fait des efforts. Ce ne sont pas les efforts que tu fais qui font apparaître le risque d'Allah. Non, c'est Allah tabarak wa ta'ala qui te donne ce risque-là. Mais tes efforts ne sont que des asbab, des causes. وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهِ. Et ne repousse pas le risque d'Allah, la subsistance d'Allah, celui qui déteste que sa subsistance te parvienne. Même si les gens font tout pour que tu ne sois pas riche ou que tu n'obtiennes pas ce dont tu as besoin et te jalousent et ont la haine contre toi, si Allah tabarak wa ta'ala veut te donner, tu auras. Tu auras. D'accord? هذا الحديث عظيم جدا سبحان الله. وجه الاستدلال من هذا الحديث قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. إن من ضعف اليقين يعني من أسباب ضعف الإيمان. من أسباب ضعف الإيمان والذي يضعف الإيمان ارتكاب المحرمات. لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذم ومحرم. لأن هذا الذي أرضى الناس بسخط الله خافهم أو رجاهم. وهذا مناسبة إيراد الحديث في الباب. Donc, le passage qui est en rapport avec le chapitre, c'est la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de la faiblesse de la certitude que tu contentes les gens en mettant en colère Allah. Donc le mot da'f, on peut dire da'f et on peut dire aussi du'f. Bil fath wa bil dhamm. Wa kilahuma ma'nahu wahid. Tu peux dire du'f ou da'f. Les deux sont permis et existent, mais ils veulent dire la même chose. Al-du'f ou al-da'f. Wa huwa diddu al-quwwa. C'est le contraire de la force. Vous voyez? La faiblesse, la force. Donc, fait partie de la faiblesse de la certitude. C'est-à-dire, fait partie des causes d'affaiblissement de la foi. Les raisons pour lesquelles la foi, elle diminue, eh bien, c'est ça. C'est le fait que tu contentes les gens en mettant en colère Allah. Tabarak wa ta'ala. Notamment. Donc, et on sait de manière générale que ce qui affaiblit la foi, eh bien, c'est tout simplement le fait de commettre des péchés. De manière générale, le fait de commettre des péchés, ça diminue ta foi. Ça diminue ta foi. Donc l'équation, elle est simple. L'équation, elle est là. Et lorsque la personne ressent en elle une diminution de sa foi et ressent que sa foi est faible, en disant je me sens éloigné d'Allah, je sens que ma motivation au niveau des adorations, elle est faible en ce moment, j'ai du mal, eh bien cela signifie que ça signifie quoi, ikhwati fillah? Eh bien qu'elle a commis trop de péchés. Qu'elle a commis trop de péchés. Et ces péchés-là ont entraîné cette diminution-là de la foi. Donc si elle veut que sa foi, elle remonte, il faut qu'elle délaisse les péchés. Il faut qu'elle délaisse les péchés et qu'elle multiplie les actes d'obéissance. Et c'est ainsi que sa foi, elle va remonter. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'elle fasse les causes. Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Mais il ne fait pas ces choses-là de manière aléatoire.
aléatoire. C'est pas une loterie. C'est pas une loterie. Il guide ceux qui ont fait les causes de la guidance. Et les causes de la guidance, c'est quoi? C'est l'obéissance à Allah. Plus tu vas obéir à Allah tabarak wa ta'ala, et plus Allah tabarak wa ta'ala, il va guider ton cœur vers ça, et il va augmenter ta foi. Et plus tu vas lui désobéir, et plus Allah tabarak wa ta'ala, il va s'éloigner de toi. Et il va te délaisser jusqu'à ce que cela rentre dans l'égarement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi. Il fait qu'il t'égare. La preuve, qu'est-ce qu'il dit Allah? وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Regardez qu'est-ce qu'il dit Allah Jalla wa ala. Et ceux qui se sont bien guidés, qui ont obéi à Allah tabarak wa ta'ala, et qui ont délaissé les interdits d'Allah tabarak wa ta'ala, zadahum huda. Allah leur a augmenté leur guidance et leur a donné leur piété. Wa atahum taqwahum. والعكس بالعكس. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Et le contraire est valide également. فلما زاغوا. Et lorsque ils ont dévié, أزاغ الله قلوبهم. Allah il a fait dévier leur cœur. Regardez, Allah Jalla wa ala, il ne dévie pas les cœurs des gens comme ça de manière aléatoire. Et il ne rajoute pas la guidance des gens comme ça de manière aléatoire. Mais il guide ceux qui ont fait les causes de la guidance et il égare ceux qui ont fait les causes de l'égarement. Allah il est juste. Allah il est juste. وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Et la rétribution est de la même nature que l'acte. Bismillah. Bismillah. Inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Donc on disait que parmi les causes de l'affaiblissement de la foi, le fait de commettre des péchés. Car la foi, comme vous le savez, Inch'Allah Ta'ala, elle augmente dans l'obéissance et elle diminue dans la désobéissance. Qui nous rappelle c'est quoi? Al-Iman. C'est quoi la foi? Non, mais la foi, c'est ça, ikhwati fillah. La foi, c'est pas un mot qui est dénué d'un sens précis. Il a un sens bien précis. Et tu dois le connaître, ce sens-là, pour justement
pouvoir faire partie des vrais gens qui ont la foi. Lorsque tu dis j'ai la foi, qu'est-ce que ça veut dire j'ai la foi? Est-ce que ça veut dire que juste tu crois en Allah? C'est ça être croyant? Si c'est que ça suffit pas. Ça suffit pas. Est-ce que la foi c'est juste le fait de dire Ana uminu billah, je crois en Allah tabarak wa ta'ala, wa uminu bi al-malaika wal kutub wal rusul wal yawm al-akhir wal qadar khayr wa sharrihi? Si c'est que ça suffit pas. Parce que la foi, c'est un ensemble de plusieurs choses bien précises. Comme il a dit le frère, la foi, c'est premièrement une croyance, un ta'taqid, min qalbik, que tu crois du fond de ton cœur en la parole La ilaha illallah. Tu crois en Allah, bien sûr, que tu crois en l'unicité d'Allah, wahdaniyat Allah, que tu crois qu'Allah tabarak wa ta'ala est le seul qui mérite l'ibadah, l'adoration, et qu'Allah tabarak wa ta'ala possède l'asma al-husna, wa sifat al-ula, les noms les plus beaux, et les attributs sublimes. Tu crois aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, au destin, qu'ils soient bons ou mauvais pour toi. Mais ça ne suffit pas. Parce que la foi, c'est aussi une parole qui est prononcée avec la langue. C'est une parole qui est prononcée avec la langue. Donc tu dois, avec ta langue, prononcer cette foi-là. En disant La ilaha illallah. En prononçant, en récitant le Coran al-Karim, en disant les invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ordonnant le bien, en interdisant le mal. Ça, tu le fais, tu peux le faire avec ta langue. Jaïd. Donc la foi, c'est ça. Et troisièmement, la foi, c'est aussi des actes. Bil arkan, avec les membres. Avec les membres. Donc la foi, c'est le fait d'adorer Allah tabarak wa ta'ala avec tes membres. Jaïd. Et des savants ont dit qu'ici, la parole wa amal bil arkan wal jawarih wal arkan, ils disent que c'est la prière. Ils disent que c'est la prière. Ils disent parce que le seul acte qui va venir valider ta foi, et que s'il est délaissé, il va invalider ta foi, ils disent que c'est la prière. C'est le seul acte dont tu as besoin et qui est indispensable pour que ta foi tienne debout. Contrairement aux autres actes, tels que le jeûne de Ramadan, tels que la zakat ou le hajj. Et ces actes-là, qui font partie des piliers de l'islam, ils disent que si tu les délaisses, celui, mathalan, qui ne jeûne pas le mois de Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, alors qu'il est capable de jeûner Ramadan, هذا مسلم وغير مسلم؟ هذا مسلم لا يخرج من الإسلام لكن عاصٍ وارتكب محرما عظيما. Il aura commis un péché très grave pour ne pas avoir jeûné alors qu'il est capable de jeûner. Mais est-ce que cela le fait sortir de l'islam? Est-ce que cela l'exclut de l'islam? Non. Non, on dit que c'est un musulman avec une foi très faible. Il a commis un grand péché. Pareil pour la zakat. Celui qui ne verse pas la zakat, alors qu'il fait partie des éligibles de la zakat, il est imposable, mais il ne verse pas la zakat parce qu'il ne veut pas, il est avare, il est radin, il ne veut pas lâcher, il lâche rien. هذا مسلم وإيمانه ضعيف, et sa foi elle est très faible. Il a commis un péché grave, mais c'est un musulman, il ne sort pas de l'islam. Pareil pour le hajj. الذي لم يحج وله قدرة واستطاعة بدنية مالية, il a de quoi faire le hajj physiquement, financièrement, mais il ne fait pas parce qu'il ne veut pas dépenser, il ne veut pas faire. Juhoudan, il ne veut pas. Il dit c'est obligatoire. Bien sûr, on parle de ceux qui reconnaissent
que c'est obligatoire. يقولون هذا واجب. نعم، أعترف أن الحج واجب، أعترف أن الزكاة واجبة، أعترف أن صيام رمضان واجب. Ils disent que c'est obligatoire, mais ils ne veulent pas. Par rapport à des passions ahwa. هؤلاء مسلمون. Mais le seul acte qui est indispensable pour valider l'islam de la personne, الصلاة. الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم أي بين المسلمين وبين الكفار الصلاة. فمن تركها فقد كفر. C'est pour ça qu'ils disent dans la définition de l'iman, lorsque les ulama disent اعتقاد بالقلب. هذا اعتقاد واضح. La croyance est claire. On sait c'est quoi la croyance. قول باللسان. Et مثلا قول لا إله إلا الله. وعمل بالأركان أي الصلاة. أي الصلاة. Lorsque dans la définition on dit et un acte des membres, eh bien il parle de la prière. Donc la prière fait partie de la foi. Fait partie de la foi et elle est indispensable pour valider la foi de la personne. Et enfin, ils disent, et la foi, elle augmente de l'obéissance à Allah et elle diminue de l'obéissance au shaitan. واضح؟ ما شاء الله. Et pour finir, Inch'Allah Ta'ala, quand Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit مثلا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. بما الباء هنا كنت موجود. الباء هنا بما كنتم تعملون. هذا في الجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة أحد بعمله. لن يدخل الجنة أحد بعمله. فكيف نجمع بين هذين النصين؟ Allah Tabarak wa Ta'ala, dans le sens, il dit, quand il parle des gens du paradis, Allahumma ja'alna minhum, il dit, mangez et buvez en toute tranquillité, bima kuntum ta'maloun, pour ce que vous faisiez, yani fi dunya, pour ce que vous faisiez, pour vos actions, vos bonnes actions que vous avez faites dans ce bas monde. Mais dans un hadith, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne n'entrera au paradis bi'amali, par ses œuvres. Par ses œuvres. Donc comment on comprend ces deux textes? Comment la semaine prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, Inch'Allah. Ibhathu al-jawab. Donc comment, dans un verset, Allah Tabarak wa Ta'ala dit, mangez et buvez en toute tranquillité par rapport à ce que vous faisiez, avec toujours la même lettre, la lettre Ba, Bima kuntum ta'maloun. Et dans le hadith, il nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne n'entrera au paradis, Bi, la même lettre, Bi, Amalihi, par ses œuvres. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون